अस्सलाम वालेकुम की हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम ना बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। ते जनाब सब तो पहला वेखो मंजर। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत जनाब आज मौसम जी। किधरे भुल के स्वीडन अज निकल आया सूरज, वरना इस तरह इस मौसम में बड़ा घट शाजो नाजर मिलता है। और यह दरख्त याद है थानू अज तू तकरीबन कोई महीना को पिछे लै जाओ तो इंज है हरे भरे बिल्कुल। तो हूँ हर शह वेख रहे हो तुम जनाब किस तरह होगी। और सूरज इत्थे दा तुसी अगर वेखोगे ना तो वेखण नहीं होंदा इत्थे ना उहदे वालों बिल्कुल, क्योंकि फिजा इतनी कुछ साफ है इत्थे दी कि इंज उहदे वालों वेख्या नहीं जा सकता। जी दोस्तों, तो सूरज इत्थे इस तरह ही निकलता है। हुण वेखोगे कि वो बस 2-3 मिनट ताईं वो फिर उधर थले उन्हें चलिया जाना है। हाँ जी, और मनु आज मैं तुहाडे दोस्तां नाल एक होर भी गल शेयर करना चाहना। सही गल है, इत्थे मनु समझ नहीं आई है बस सूरज ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛਲੰਗਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ और मैं अंदाज़ा लगाया सूरज का अज भी, हालांकि ये इतने 10 का टाइम जे 10-11 का, तो इतों निकलिया सूरज इस साइड तो नाल ही वो बिल्कुल पर उत्थे ही गरूब भी उन्हें हो जाना हूँ थोड़ी देर ताई। तो लो जनाब करने वीडियो का आगाज़। तो मेरा अज का वीडियो कोई इस तरह है, जेड़े भाई दोस्त मेरे बाहर कंट्री तो पाकिस्तान तो यूनान तो इटली तो किधरों भी आते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਵੀਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੈਕਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਟ ਨੇ, ਜਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ कोई अच्छी क्वालिटी दी पाकिस्तानी 80,000 दी 60,000 दी, अगर कोई लो क्वालिटी है तो वह तकरीबन कर लो 4-5 हज़ार दी 6 हज़ार दी। मैं अच्छी क्वालिटियाँ है मसलन नॉर्मल दसियां ने, जड़ियाँ और भी ने काफ़ी सारियाँ महंगियां ने इतने चीज़ां ना। ज़ाहिर है फिर तनख्वाहां भी बंदियां दियां उस हिसाब नाल हुंदियां ने इत्थे। एह नहीं कि चीज़ां महंगियां ने ते मसलन ये चीज़ां भी जड़ियां ने ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੰਡ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ मैं खुद ग्रीस तो आया सी और मेरे तो खैर इतने भाई सी पहला मनु तो पता सी ना इन्होंने चीज़ों का, लिहाजा मैं इस वास्ते कह रहा क्योंकि पाकिस्तान तो असीं आमने जिस वे स्टार्टिंग फिर बंदे नूं जल्दी च हुंदा है कि मैं किहड़ी चीज़ खड़नी है किहड़ी नहीं खड़नी है। उत्थे फिर इन्हां चीज़ों की अक्सर इत्थे आके कमी महसूस होंदी है कि आखी दा कि मैं जी यह चीज़ भी लै लैंदा वो भी लै लैंदा। ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੀਓ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਬ ਢੂੰਢ ਲੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ यूनान इटली स्पेन वगैरह इतने अक्सर बंदियां नूं कोई ना कोई, कई बंदियां नूं वैल्डिंग का, कई को ट्रक का लाइसेंस है, कई ने हर किस्म का कोई ना कोई जुगाड़ कीते आंदा। ते स्टार्टिंग तुहानूं अगे भी दस्सिया इत्थे मसला हुंदा है, पर बाद विच बंदा अपने पैरों ते खलो जांदा है, ओह कोई नहीं एड्डी वड्डी मुश्किल वाली गल। पर वेख लो मनु
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਪੂਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਹਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜੇ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਜ਼ਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਵੀਡਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਐ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 10% ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੱਲ